Okay. See 8421 code. This one. I will open this in the. Okay. Just a minute, please. Pointer is not there. Please wait. Please wait. I will take up. Like this. Let's wait. Just a minute. System is responding slow. So we are discussing this one. Okay, are you able to see this binary codes? These are decimal digits are there: 8421, 2421, 642, -3, like this. Are you see? Are you able to see? Hello? Hello? Are you able to see this? Yes, sir. Okay. So here we can say this is BCD code, means it is also known as 8421 code. Okay, that is these 8421 are the place values. Place value. You can say weights, or you can say weights. Okay. Right. Similarly, you have another code 2421 code. So here the weights are 2421. Okay. So W4, W3, W2, W1, like that. Okay. W4 means 2, W3 means 4, W2 means 2, W1 is 1. See how these digits are represented. You see, decimal digit is 0. Last, I will take the point. Okay. You see, 0, 0 is represented as 0, 0, 0 in 2421 code. Okay. And 1 is represented as 0, 0, 0, 1. Okay. And 2 is represented as 0,
0, 1, 0. Okay. See, another way also we can represent this 2. That is 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0 also we can represent. Okay. So like that also we can represent. Just wait. Hello, sir. చెప్పండి సార్. ఓకే నాది సరే. అయితే వేరే దాంతో ఏం లేకపోతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు, వేరే మళ్ళీ ఉండదు. అట్లా ఏం ప్రాబ్లం లేదు సార్. ఓకే ఓకే. Okay. Now, so we have 2421 code like this. See how this 6, say for example, 4 is taken as 0, 1, 0, 0. And there is other possibility also there. What are other possibilities? 1, 0, 1, 0 also we can put. Okay, like that. Here some combinations are there. Okay, so this is called 2421 code. Why these codes are developed? Means some particular in some applications we need to represent like this. Okay, you will understand when we work in the applications in which these codes are used. Okay, so now just you are coming to know that this type of codes we can develop. That's all. Okay. So these are known as self-complementing codes. I will explain this later, okay? Because after studying the complementing numbers, you will understand what is meant by self-complementing code. Okay. Just now, I am not discussing this point. We will discuss again. We will come back to this. Okay. What is meant by self-complementing code? Okay. First of all, what is meant by complement? So all that we have to discuss. Right. You can also have like this codes also 6, 4, 2, -3. So how these are developed? You see, take up any number, take 6. Okay. What is the representation for 6? See. The same way you have to calculate in which we have calculated for the binary number representation. Okay. So 0, 1, 1, 0 means so you are adding 4 and 2 on in this. 4 plus 2 means 6, like that. Okay. So wherever 1 is present, that weights you have to consider in the summation for getting the actual value. Okay, like that. So that is for 6. Similarly, for 7, you see, for 7, you are having, this is the code for 7. 1101. Okay, so what we are adding? 6 plus 4 minus 3, that is 10. That is 7. 6 plus 4, 10 minus 3. Okay, is it clear? So like that. So like that we can develop different types of codes. But here one point is there. In developing this type of code, I will just a minute. Okay, I will write here some other possibilities of this. Right. See, let us take up. Okay, this 2421 code continuation. Okay, I will show you this 2424. Two, 4, 2, 1 code. Okay, continuation. See, actually, 4, for example, you take 4, the decimal digit. This is decimal digit. Okay, this like this. Okay, decimal digits.
Okay, decimal digits. 4 can be also represented like this 1 0 1 0. Like this also you can represent. Okay, and other possibilities. This is one thing. Another possibility. For example, you take 6. How was earlier 6 was represented as 1 1 0 0, but I can also represent 0 1 1 0. Like this also I can represent. Okay, so when we use these representation, the unused combinations become invalid. The unused combinations. See here, these are all unused combinations or not. Okay, unused combinations I am writing here. Unused combinations of zeros and ones. ఇవన్నీ నేను అట్లా చూపిస్తే ఎన్ని వస్తాయి అక్కడ టోటల్గా ఆల్రెడీ అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ 4 బిట్స్ హౌ మెనీ కాంబినేషన్స్ యూ విల్ హ్యావ్ with 4 bits each bit can be either 0 or 1 with 4 bits at a binary digits with 4 bits how many combinations you will get? Total combinations 2 to the power of 4 అంటే 16 combinations వస్తాయండి. Okay, but with 4 bits here we have used to represent only 10 symbols అంటే 0 నుండి 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అంటే 10 digits were represented with the help of 4 bits అంటే under 10 combinations used. Okay, among this 10 combinations were used. అంతే కదా, 10 combinations were used. So remaining 6 combinations become invalid అన్నమాట. అట్లా సో ఇట్లా కొన్ని కోడ్స్ వీ కెన్ డెవలప్. ఓకే, సిమిలర్లీ 642 - 3 కోడ్ ఉంది చూడండి. అందులో కూడా ఇయర్ ఆల్సో వీ కెన్ హ్యావ్ టోటల్ 16 రిప్రజెంటేషన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ 4. అంతే కదా, మీకు ఎప్పుడైనా అట్లా విత్ ఇప్పుడు n బిట్స్ 3 బిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 3 బిట్స్ తోని ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయండి? అదే బైనరీ డిజిట్స్, జీరోస్ అండ్ వన్స్. ఓకే, 8 2 power 3 అంటే 8 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. 8 రిప్రజెంటేషన్స్ వీ కెన్ మేక్. 8 కాంబినేషన్స్ అంటే 8 వీ కెన్ రిప్రజెంట్ 8 ఎలిమెంట్స్ అనమాట. ఓకే, ఆర్ కెన్ రిప్రజెంట్ అంటే 3 బిట్స్ కెన్ రిప్రజెంట్ 8 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, 8 సింబల్స్ అనమాట. అంటే ఆర్ 8 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డిస్క్రీట్ ఎలిమెంట్స్, ఆర్ 8 డిస్క్రీట్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే నంబర్స్ కానీ ఇంకే ఏదైనా ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ 8 డిస్క్రీట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే 8 సింబల్స్. అట్లనే 4 బిట్స్ ఏమో 16. సిమిలర్లీ 5 బిట్స్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద 5 బిట్స్ చెప్పండి. 2 power 5 in 2 power 5 32. సో 32 రిప్రజెంటేషన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. 32 రిప్రజెంటేషన్స్ అంటే ఇట్ కెన్ బి యూజ్ టు రిప్రజెంట్ 32 different elements like that. So n bits can represent 2 power n combinations వస్తాయి. 2 power n combinations వస్తాయి అంటే సో can be used. Okay, n bits can represent 2 power n different elements. 2 power n different elements అంటే discrete elements అన్నమాట. ఇక్కడ discrete elements. సో మనకు డెసిమల్ డిజిట్స్ 10 ఉన్నాయి. సో 10 రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనకి
10 different elements to represent 10 different elements, how many bits we have used? Please tell me. Please tell me. To represent 10 decimal digits in binary language, how many bits we have used? How many bits we require? In order to represent 10 decimal digits, how many binary bits we require? 4. 4 only. Okay. So, but with the help of 4, how many we can represent? 16. 2 power. 2 power 4, 16. So, what happens for the remaining 6 combinations? 0. Invalid. Invalid. అంటే మన కోడ్ లో వాటికి వాల్యూ లేదన్నమాట మన రిప్రజెంటేషన్ లో. మనం whatever we are using, whatever combinations we are using, that only will be considered. Other combinations will be considered as invalid. అది తర్వాత వస్తుంది మీకు డిజైన్ వైల్ డిజైనింగ్ ద డిజిటల్ సర్క్యూట్స్, వాటిని డోంట్ కేర్ కాంబినేషన్స్ అంటాం, వీటిని వి డోంట్ కేర్ అనమాట. సో అట్లా ఉంటుంది. ఇవన్నీ లైక్ దిస్ 642-3 అనేది ఒక కోడ్. ఇంకొకటి XS3 కోడ్ అది కూడా ఉంటుంది. అంటే అది నాన్ వెయిటెడ్ కోడ్స్ అంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. అందులో ఇవేమో వెయిటెడ్ కోడ్స్, అంటే ఈ మన క్యాల్కులేషన్ కంప్యూటేషన్ లో మనం ఇవి యాడ్ చేస్తాం కదా, వేర్ ఎవర్ దేర్ ఆర్ వన్స్ వి విల్ యాడ్, అట్లా చేసినాం మనం. ఇప్పుడు చూడు 9 రావాలంటే ఎట్లా వస్తుంది, ఇందులో చూడండి. ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ 9, సో ఆల్రెడీ నేను చూపించిన, మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇక్కడ చూపిస్తున్నా. ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ 9 అంటే ఇందులో ఇది చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇన్ ద 642-3 కోడ్ దీంట్లో అంటే సింప్లీ వీఆర్ యాడింగ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ 6 + 4 + 2 + -3 అనమాట. సో దిస్ విల్ బికమ్ 9 అవుతుంది. అది ఇది వెయిట్స్ అనమాట. ఆ వెయిట్ ప్లేస్ లో యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, రైట్. అది వెయిటెడ్ కోడ్స్. నాన్ వెయిటెడ్ కోడ్స్ ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. XS3 కోడ్ అంటే ఈ XS3 code is generated simply by adding 3 to the normal BCD code. XS3 code is developed just by adding 3 to the each code. Okay, అంటే ఇప్పుడు చూడండి. Right, ఇక్కడ XS3 code, how it was developed? Basically first we have to write BCD code. అంటే మనకి ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇది డెసిమల్ డిజిట్స్ రాస్తున్నా. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఓకే, ఇవన్నీ. సో BCD కోడ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 sorry 0 1. ఓకే, సో దీనికి 3 యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే 0 0 0 కి 1 1 యాడ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు, ఇట్లా సింపుల్ గా ప్రతిదానికి. సో అప్పుడు ఏమైతుంది, ఇది 0 అంటే ఇక్కడ XS3 కోడ్ అనేది సింపుల్ గా 0 0 1 1 వచ్చింది. సిమిలర్లీ 0 0 0 1 కి +1 1 యాడ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ అడిషన్ మీకు తర్వాత చూపిస్తాను. 1 1 0 1. సో ఇట్లా వస్తుంది అన్నమాట. 0 1 0 0 వస్తుంది. 0 1 0 0 అంటే నార్మల్ వాల్యూకి 3 యాడ్ చేసినా సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఆటోమేటికల్లీ 2 అంటే ఏంది, ఇది కోడ్ 0 0 1 0 ఉంది అంటే మనం 5కి ఏం రాస్తామో ఆ కోడ్ రాసేస్తాం అన్నట్టు. ఇక్కడ 0 1 0 1 వస్తుంది.
అది ఇప్పుడు 3కి కోడ్ ఏమొస్తుంది అంటే వాట్ ఎవర్ కోడ్ ఈస్ దేర్ 6 ఫర్ 6 ఇన్ ద BCD కోడ్ అది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అంటే 0 1 0. ఓకే సో లైక్ దిస్ ఇది ఇట్లా డెవలప్ అయింది అనమాట XS3 కోడ్. I have understood how XS3 code was generated, right? So another code is there. This is cyclic code. Okay, we'll see this later. And one more code I will show you. Gray code. Okay, next. Okay, cyclic code or gray code. Okay, next one more important code. Here, gray code. Okay. So this is also required in some applications. Okay, we will study about this code. Gray code is used in the applications in which the successive representations should vary only in one position and a continuous variation. And for example, continuous display on the display of digits in the serial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 itla continuous display marutu undali anukondi. Suppose in some applications this display has to be changed continuously. In that case ikkada chudandi gray code ki etla undo, how this will be generated I will show you. But you see code chudandi 0 ki emundi 0 0 0 undi, 1 ki emundi 0 0 1 undi. చూస్తానే పాయింటర్ పెట్టి చూపిస్తాను. ఓకే ఒక 5-10 minutes కొంచెం వెయిట్ చేయండి. కొద్దిగా ఎక్స్టెన్షన్ క్లాస్ ఆల్రెడీ నేను లేట్గా తీసుకున్నా కదా, కొంచెం ఇది వెయిట్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి 1కి ఈ 1కి ఏముంది ఇక్కడ కోడ్ 001 ఇది నార్మల్గానే ఉంది. బట్ 2కి ఏముంది ఒక్క నిమిషం ఈ 2కి చూడండి 2కి కోడ్ 0011 ఉంది. యాక్చువల్లీ ఇది డెసిమల్ కోడ్ బైనరీ కోడ్ ఇట్లా ఉండదు కదా నార్మల్ బైనరీ కోడ్, కానీ ఇక్కడ 0011 ఉంది. అట్లనే 3కి చూడండి 3కి ఏముంది నౌ యు సీ ద కోడ్ ఫర్ 3 0010 ఉంది. అంటే ఇది నాన్ వెయిటెడ్ కోడ్, ఇది కూడా వెయిట్ని బట్టి రాదు, క్యాల్కులేషన్ అట్లా చేయొద్దు అనమాట. జస్ట్ అంతే 0010 అంతే, దట్స్ ఆల్ కోడ్. అట్లనే 4కి చూడండి కోడ్ ఎట్లా ఉంది. 4కి సీ ద కోడ్ ఫర్ 0110 డిఫరెంట్ ఉంది కదా. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ యూ విల్ సీ ఫ్రమ్ 1 కోడ్ టు నెక్స్ట్ కోడ్. ఇప్పుడు 0 నుండి 1కి వెళ్తున్నాం, ఈ 0 టు 1కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ రెండు రిప్రజెంటేషన్ లో హౌ మెనీ డిఫరెన్సెస్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ అంటే బిట్ పొజిషన్స్ లో. ఓన్లీ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ పొజిషన్ లో దెర్ ఇస్ చేంజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ నౌ యూ సీ దీస్ టూ కాంబినేషన్స్. In how many positions the representations are differing? Yes, please tell me. Yes, please participate. Otherwise, if I just one position లో ఉంది చేంజ్ చూడండి, ఏది G1 ప్లేస్ లో చేంజ్ ఉంది, అర్థమైందా? రిమైనింగ్ బిట్స్ G0 బిట్, G2 బిట్, G3 బిట్, ఈ బిట్స్ రిమైనింగ్ బిట్స్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ ద టూ రిప్రజెంటేషన్స్ కదా. ఓన్లీ G1 పొజిషన్ డిఫర్డ్ ఇన్ ద టూ రిప్రజెంటేషన్స్. సిమిలర్లీ యూ అబ్జర్వ్ అనదర్ కాంబినేషన్. ఓకే, ఏదైనా 3 4 నెక్స్ట్ చూడండి, 3 4 చూసుకోండి, 3 4 చూడండి. How many positions are differing? In how many positions? 1 G2 only in G2, only in the position Z2. అంటే ఓన్లీ 1 పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది కదా, ఓన్లీ 1 బిట్ ఈస్ డిఫరింగ్, రిమైనింగ్ బిట్స్ సిమిలర్ గా ఉన్నాయి. అట్లా యూ టేక్ ఎనీ 2 కాన్సెక్యూటివ్ రిప్రజెంటేషన్స్,
you will find only one difference. You will find the difference only in one position. Is it clear? Have you noticed this important point? See, once again, between the representations of 6 and 7. See, here 0. G naught place lo change undi. So finally, what is the conclusion? Only in one position it is differing. Whereas binary code చూడండి బాబు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 and 7 ఇక్కడ చూస్తున్నాను, నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, లక్కీలీ ఇది ఒకటే పొజిషన్లో చేంజ్ ఉంది. మీరు ఇది చూడండి, ఇది చూడాలంటే ఓకే, ఈ 7కి 8కి చూడండి డిఫరెన్స్. 7కి 8కి డిఫరెన్స్, దీంట్లోనేమో ఎంత ఉంది బాబు? ఓన్లీ ఒకటే డిఫరెన్స్ ఉంది. 7 and 8కి డిఫరెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద పొజిషన్ G3, రైట్? సేమ్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఇన్ ద బైనరీ లాంగ్వేజ్ చూడండి, బైనరీ కోడ్లో ఎట్లా ఉంది చూడండి. బైనరీ కోడ్, బైనరీ నంబర్ సిస్టమ్, బైనరీ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఉంది? In how many positions you are finding difference? Please tell. All positions. All the 4. So this creates a problem in the applications in which there is a continuous variation. There is a continuous progressive development. And for example, you are going to display numerical values continuously in a progressive manner, like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ఇట్లా డిస్ప్లే మారుతుంది అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు 7 ఉంది, 7 వచ్చేసరికి 7 to 8 వెళ్ళాలనుకోండి. అప్పుడు మీరు బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ అయితే ఎన్ని బిట్స్ చేంజ్ కావాలి? All the bits change. All the bits change కావాలి. అంటే it may take some larger time, more time. It may take more time to display next number. అంటే 7 తర్వాత నేను 8 డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇవన్నీ ప్లేస్లలో అక్కడ అంత సర్క్యూట్ కదా, ఇవన్నీ మళ్ళీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ సమ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్, డిజిటల్ సర్క్యూట్. ఓకే, సో అందులో అన్ని ప్లేస్లలో చేంజ్ రావాలి. పవర్ డిసిపేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది, ప్లస్ స్పీడ్, అంటే మీకు ఏదైనా ఒకటి డిజిట్ స్లోగా వేరీ అయింది అనుకోండి ఏదైనా ఒక పొజిషన్లో, యూ విల్ మిస్ఇంటర్ప్రిట్ యాజ్ ఏ రాంగ్ నంబర్ కదా. ఒక రాంగ్ నంబర్ రావచ్చు కదా, అది రాంగ్ నంబర్ అవ్వచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 8 అది ఇంకోటికి కనబడుతుంది. మీరు సపోజ్ ఇక్కడ 1 అనేది మారనే లేదనుకోండి, స్లోగా మారింది అనుకోండి ఏదో ఒక పొజిషన్లో, ఇది 1 నుంచి 0కి మారాలి. అది మారకపోతే మీరు ఏమనుకుంటారు? 1 0 0 1 అనుకుంటారు కదా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Are you following my explanation? Hello? Suppose if this in this position, suppose this one, that B naught delay అయింది అనుకోండి, వేరీ అంటే అది 1 నుంచి 0కు స్విచ్ కావాలి. స్విచ్చింగ్ అంటే స్విచ్చింగే కదా ఇదంతా, 1 నుంచి 0కి స్విచ్ కావాలి. లేట్ అయింది అనుకోండి, మీరు ఏం కన్సిడర్ చేసుకుంటారు? దాని నంబర్ని 9 అనుకుంటారా లేదా? మిగతా చేంజ్ అయినాయి ఓకే, కానీ అది స్లోగా చేంజ్ అయింది. అప్పుడు మీరు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 8 డిస్ప్లే చేయడానికి బదులు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేయింగ్ 8 ఇట్ విల్ డిస్ప్లే 9 కదా. అయితే whereas you observe the gray code, that problem is not there. In the gray code only one position need to be changed. అది ఈజీ అన్నమాట. 7 నుంచి 8కి పోవాలంటే ఎంత చేంజ్ అక్కడ రిప్రజెంటేషన్ జరగాలి? ఎన్ని ప్లేసెస్ లో? ఓన్లీ వన్. అది దట్ ఈస్ ఇన్ ద G3 పొజిషన్ లో ఒకటే చేంజ్ కావడం ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అది అనమాట గ్రే కోడ్. అట్లా ప్రతి ఒక్క, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా వై యు ఆర్ షోయింగ్ ఆల్ దీస్ కోడ్స్ సార్ మీరు అనుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఈచ్ కోడ్ దేర్ ఆర్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్, లైక్ దట్ గ్రే కోడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటో మీకు చూపించిన. ఓకే, అట్లనే XS3 కోడ్ కూడా కొన్ని ప్లేసెస్లో అది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంది అనమాట. సమ్ అరిథమెటిక్ ఆపరేషన్స్లో సర్టెన్ ఇష్యూస్ని వీ కెన్ సాల్వ్ అనమాట, వీ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ అది అనమాట. ఓకే, సో లైక్ దిస్ గ్రే కోడ్ ఎట్లా డెవలప్ చేస్తాం అనేది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. హౌ గ్రే కోడ్ విల్ బి డెవలప్డ్. ఓకే,
కన్వర్షన్స్ తర్వాత ఇక్కడ కన్వర్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు, డోంట్ వరీ. నేను అదే మనం కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. బైనరీ టు గ్రే కోడ్, హౌ టు కన్వర్ట్, గ్రే టు బైనరీ, హౌ టు కన్వర్ట్. I will show all that. Okay. Now let us see how gray code is developed. చూడండి, మిర్రర్ ఇమేజ్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఈ గ్రే కోడ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ కోడ్. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ మాన్యువల్ గా చూపిస్తే మీకు బాగుంటుంది ఇది. ఫస్ట్ లెట్ us టేక్ అప్ వెళ్తుంది ఒక 2-3 minutes. ఇది ఒకటి గ్రే కోడ్ డెవలప్మెంట్ చూపించి ఐ విల్ క్లోజ్. ఓకే. ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే డెసిమల్ డిజిట్స్ ఇట్లా తీసుకోండి. ఇది 0కి, ఇది 1కి, ఇది 2కి, ఇది 3కి, ఇది 4, ఇది 5, 6, 7 అట్లా అన్నమాట. ఓకే. సో ఇవేమో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ 3కి చూపించినాం అంటే ఇది 4 అనమాట. ఇది 4, ఇది 5, 6, ఇది 7 అంటే డెసిమల్ డిజిట్స్ నేను రాస్తాను ఇక్కడ. డెసిమల్ డిజిట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం మనం. వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ డెసిమల్ డిజిట్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గ్రే కోడ్. ఇది గ్రే కోడ్, బైనరీ కాదు, గ్రే కోడ్. ఓకే. ఇది అంతా గ్రే కోడ్ అనమాట. ఓకే. ఏదానికి ఇది 0, ఇవేమో డెసిమల్ డిజిట్ 0, 1. ఓకే. మళ్ళీ ఇక్కడ రాసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. రైట్. సో ఇది 4, 5, 6. సిమిలర్లీ ఇది దేనికి రిప్రజెంటేషన్ చూడండి. ఇది కూడా గ్రే కోడ్. అంతే గ్రే కోడ్ అంటే 4 బిట్ గ్రే కోడ్. ఇది 3 బిట్ గ్రే కోడ్, ఇది 4 బిట్ గ్రే కోడ్, ఇది 2 బిట్ అనమాట. ఇది 2 బిట్, ఇది 3 బిట్ గ్రే కోడ్, దిస్ ఇస్ 4 బిట్ గ్రే కోడ్. లైక్ దట్ 5 బిట్ గ్రే కోడ్ కూడా మీరు డెవలప్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ డెవలప్ చేయడానికి ఒక సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే, సపోజ్ నేను ఇప్పుడు 0, 1ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. 0, 1, 0ని 0గా రిప్రజెంట్, 1ని 1 రిప్రజెంట్ చేస్తాను. గ్రే కోడ్ నేను ఇక్కడ పైన ఉన్న దాన్ని నేను డెవలప్ చేస్తున్నా గ్రే కోడ్. ఇది డెసిమల్ డిజిట్స్ మళ్ళీ రాస్తున్నా, డెసిమల్ డిజిట్స్ ఇవి. ఓకే. 2 కావాలనుకోండి ఏం చేస్తామంటే ఈ కోడ్ని రిఫ్లెక్షన్ లాగా తీసుకోండి. అంటే 1, 0 తీసుకోండి. అంటే ఇప్పుడు మీకు 2, 3కి వస్తుంది. ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ 0 పెట్టుకోవాలి పైన దానికి, ఇక్కడ 1 పెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మీకు ఏమొచ్చింది, 2 బిట్ గ్రే కోడ్ వచ్చింది. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఇది మొత్తం రాస్తాను. ఇప్పుడు 2 బిట్ గ్రే కోడ్ వచ్చేసింది. 2 బిట్ గ్రే కోడ్. నేను ఇప్పుడు 3 బిట్ గ్రే కోడ్ రాస్తున్నాను. 3 బిట్ గ్రే కోడ్ ఎట్లా రాస్తాను, ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేస్తాను. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 రాసేస్తాను. రాసి ఇక్కడ దీన్ని రిఫ్లెక్షన్ తీసుకుంటాను. అంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది దీనిది అట్లా. అంటే ఈ లైన్ ని దగ్గర మిర్రర్ ఉంది అనుకోండి, ఈ లైన్ దగ్గర. సో హౌ ఐ విల్ టేక్ అప్ 1, 0, జస్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ రాసేయండి. 1, 1, 0, 1, 0, 0. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ లైక్ దిస్ as a image of this representations above this line. Okay, you write the below, you write the representations below this line as image of the representations above this line. Okay, and after writing this you simply add 0 here for all these 4 combinations and add 1 here. You will get the 3-bit code. See, same as above. Is it same? దీంతో కంపేర్ చేసేయండి. నేను ఇది ఈ కోడ్ నేను ఇప్పుడు డెవలప్ చేసింది ఇది సేమ్ ఉందా లేదా? ఉందా బాబు? సేమ్ ఉందా? సార్ like that. Okay, similarly again you will develop 4-bit code in the same way. అంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఇది రాసేసేయండి. ఇది అంటే మీ 3-bit కోడ్ని రాసేసేయండి సింపుల్గా. ఇది 3-bit కోడ్ ఇక్కడ ఉంది కదా, 3-bit కోడ్. 3-bit కోడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసే. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దిస్ యూ టేక్ ద దిస్ ఈస్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది దిస్ ఈస్ ద image
image of this one. అర్థమైపోయిందా? ఇమేజ్ తీసుకున్నాను నేను దీన్ని, ఇమేజ్ లాగా రాశాను. ఐ హావ్ రిటర్న్ లైక్ ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, see 1 0 0 1 0 1 and there are see, and for the representations above this line I have written 0 as the most significant bit, and for the representations which are like image I have written 1 in the most significant position. Okay, so like this. Okay, 1 rasation, then 1. Okay, so 1 ras now. So now you have got the continuous variation. Okay, like this. So this will represent, now this gray code will represent simply decimal digits continuously. అంటే ఇది 0 అవుతుంది, ఇది 1 అవుతుంది decimal digits లో, ఇది 2 అవుతుంది, this will become 3, ఇది 4 అవుతుంది. So like that. Okay, ఇది 5 అవుతుంది, this will become 6, this will become 7 decimal digits, like that. This will become 8, this will become 9, this will become 10, this will become 11, this will become 12, 13, 14, 15. So we have represented first 15 decimal digits, first 15 numbers. Okay, first 15 numbers continuously. Okay, increasing way lo the gray code was generated. You observe in all these codes the representations, the next representation will differ only in any 2 consecutive representations will differ only in 1 position. Have you grasped this point? Please. Yes, sir. Right, this is about gray code. Okay, so atla like that. So far we have studied only representing the numbers, but computer does not work only with numbers. Computer also work with alphabets. So how to represent alphabets, we will see next class. That you will come to the ASCII code. Okay, ASCII code will be introduced. Okay, at that place. Okay, so yesterday I have uploaded whatever we have discussed. Is there any problem in accessing the data? At one student expressed yesterday he got some problem. He could not open the video lecture, like that he told.